क्या देख रही थी बाहर? रास्ता देख रही थी। लोगों को आते जाते देखकर थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे, जरा लाइवली लगता है। यहाँ कुछ दिन रहकर एक नया घर ढूंढ लेंगे हम। कुछ दिन संभाल लो बस। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली अच्छी बात है कि हमारे पड़ोसी अच्छे हैं। काफी पुरानी जगह है, लोग भी अच्छे हैं। ये बात तो सच है। वैसे अच्छा घर ही है। चलो खाना खा लेते हैं। हाँ। हनी, तुम आ गई? थोड़ी देर रुको, मैं बस अभी गया, अभी आया। ठीक है? ये लो। मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगी। बस ये नहीं पता था कि हम इतनी जल्दी वापस मिल पाएंगे। बहुत मिस किया था तुम्हें। ए लड़के, साथ होने से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, प्लेट दो तुम्हारा। हनी, इसे योंग बाप कहते हैं, खाओ। अंकल हम यहाँ साथ ही तो रह रहे हैं, इसे साथ होना ही तो कहते हैं। अगर तुम यहाँ सिर्फ किमची और बकवास करने आए हो तो तुम जा सकते हो। अंकल, आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? मैं तो खाओ, मैं खोल दूं? खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। घर पे मत बैठे रहिए, बाहर जाकर फोटो लीजिए, दोस्तों से मिलिए। आप हमेशा घर पे ही रहते हैं। मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ। कंफर्टेबल? किस कंफर्ट की बात कर रहे हो तुम? जो चाहा था वो करना अब तुम्हारे हाथ में नहीं, जबकि तुम सब कर सकते थे। इसीलिए तुम इतने अचानक से शांत हो गए हो ना। देसुन यूनिवर्सिटी ना जाकर पारंग यूनिवर्सिटी चले गए, इसीलिए ना कि तुम कंफर्टेबल थे। प्लीज ये ट्राई कीजिए। हनी इस वक्त अपने होश में नहीं है, उसी की चिंता होती है। क्यों ना मैं उसे कॉल करके उसे खुश कर दूं? क्या इस वक्त? तुम पागल हो सच में। वो हनी मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती है, पर अब वो हर वक्त दुखी ही रहती है। पर मैं फिर से उसका मुस्कुराता चेहरा वापस ले आऊंगा। इसलिए क्या आप हमें एक डेट पर जाने की परमिशन दे सकते हैं? क्या तुम उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हो? हाँ बिल्कुल। आप परमिशन देंगे? ठीक है फिर। हनी, आप जिस नंबर को कॉल करना चाहते हैं वो अभी उत्तर नहीं दे रहा है। अभी के लिए डैड ने हमें घर का काम करने के लिए कहा है। सच में? भाई, तुम्हें साफ सफाई, बर्तन धोना और खाना पकाना है। क्या? तो सब कुछ मैं करूं? अब मेरे जैसा बच्चा क्या कर सकता है? और डैड को काम पे जाना है।
कल टेस्ट है ना, तुम तो सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे दिमाग से सबको फायदा होता है, पता है तुम्हें? जिसके पास जो ज्यादा है उसे वो बांटना चाहिए, अच्छा होता है। गुड लक, जीत कर आना। லைஃப் லாங் அந்த வீட்லயே இருப்பேன் நினைச்சேன். அவ்வளோ சூப்பரான பையனை மிஸ் பண்ணிட்டேடி. விடுங்கப்பா, அத பத்தி ஏன் பேசிக்கிட்டு. இனிமே நான் ஜோவை நினைக்கவே மாட்டேன். என்ன? நிஜமா? நீ எனக்கு சொன்னது செஞ்சிருக்க? இப்பெல்லாம் நான் முன்ன மாதிரி இல்ல. எனக்கு ஏத்த பாய் ஃப்ரெண்டை நான் தேடி கண்டுபிடிக்க போறேன். என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம். அப்படியா? ஜோ, குட் பை. சரி, நம்ம லஞ்ச் சாப்பிடலாம் வாங்க. நான் வேற பாஸ் கிட்ட சொல்லாமலே வந்துட்டேன். சீக்கிரமா போலன்னா பிரச்சனை ஆயிடும். ஆமாப்பா, எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது. எனக்கு பசிக்கலப்பா, நீங்க போய் சாப்பிடுங்க. ஏய் சானியா, இப்பெல்லாம் நீ யாரும் தெரியாதவங்க கிட்ட பேசுற மாதிரி பேசுற. ஒருவேளை ஜோ கேண்டீன்ல இருப்பான்னு பயந்து வர மாட்டேங்கிறியா? இனிமே நான் அவனை பார்த்தாலும் எனக்கு எந்தவித ஃபீலிங்ஸும் இருக்காது. நீங்க 2 பேரும் அடிக்கடி மீட் பண்ணிக்கிட்டாதான் நீ நினைச்சது நடக்கும். फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसे इग्नोर करना होगा. எப்படி இருந்தாலும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாத்துக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது. போலாம்ப்பா, எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது. வா போலாம். போலாம் போலாம் போலாம், சீக்கிரம் வா 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 வா. சீக்கிரம் ரெடி பண்ணுங்க ப்ளீஸ். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, கொஞ்சம் மேல பாருங்க. காலேஜ் முழுக்க இத ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. காலேஜ்ல மட்டும் இல்ல, உங்களால முடிஞ்சா வெளிய கூட இத நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். என்னங்க உங்க ஆர்டர் ரெடி. டேய் ஜிம்மி, உன் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க? ஓ சானியா, நீ என்ன சாப்பிடுற? இன்னைக்கு எங்க கேஃபேட்டேரியால எல்லாமே ஸ்பெஷல் ஐட்டம் தான். உனக்கு என்ன வேணும்? இங்க பார் ஜிம்மி, ஜோக் பண்றதா நினைப்பா? உனக்கு கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லையா? ஏய் ஜிம்மி, உன் மூளை யூஸ் பண்ணவே மாட்டியா? நீங்க இருக்கிற ஜோ பார்த்தா சானியோட நிலைமை என்ன ஆகுறது? எனது ஜோவா? அவன் தான் பாத்துட்டானே. அங்க பாரு. என்ன? நானா தான் ரொம்ப இரிட்டேட் ஆயிருப்பேன். ரொம்ப சைல்டிஷா இருக்குல்ல? நீ எதுவும் மனசுல வச்சுக்காத, சரியா ஜோ? திரும்பவும் ஜோவோட மனசுல இடம் பிடிக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்றியா? உன்னதான். இங்க பாரு, ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க? இங்க பாரு, நீ நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் இல்ல. நான் ஜோவை எப்பயோ மறந்துட்டேன். நாங்க இப்ப ஒரே வீட்லயும் இல்ல. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இனிமே அவன் யாரோ. சானியா இப்ப சொன்னது சரியான விஷயம் தான். ஹே ஜோ, அவ பேசுனதை கேட்டல, இப்போ உனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுதா? சானியா, என்ன நீ சாப்பிடாம போற? ஏய் சானியா, எவ்வளவு நேரம் தான் பால்ஸ் பொறுக்கிட்டு இருப்ப? சீக்கிரம் சீக்கிரம். ரொம்ப டயர்டா இருக்கு, கொஞ்சம் ரெஸ்ட். அப்படி என்ன கிளிஸ்டன் ரெஸ்ட் கேக்குற? சீக்கிரமா பால்ஸ் எல்லாம் பொறுக்கிட்டு வா, சீக்கிரம். இங்க பாரு கிறிஸ்டன், நீ என்கிட்ட பேசும்போது அந்த டென்னிஸ் ராக்கெட்டை கீழே வச்சுக்கிட்டே பேசு. என்ன? ஒண்ணு இல்ல. டென்னிஸ் கோர்ட்ல இன்னும் பால் பொறுக்கிட்டு தான் இருக்கியா? நீ எதுக்கு வந்த? என்ன கேள்வி இது?
இந்த கிளப்ல நானும் ஒரு மெம்பர். ஆமா, அதுவோ சரிதான் இல்ல. உன்னை மனசுல இருந்து தூக்கி எறியறதுக்கு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் தெரியுமா? கிளாஸையும் சரியா கவனிக்க முடியல. இப்படியே போனா என் நிலைமை என்ன ஆகும் தெரியல. சானியா, சானியா. ஓ ஜோ, நீ எங்க தான் இருக்கியா? உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும். வர்ற வெள்ளிக்கிழமை நம்ம டென்னிஸ் கிளப்ல இருந்து 3 days 2 nights கேம்புக்கு போறோம். நீயும் வர? இல்ல, என்னால முடியாது. ஏன்? என் இஷ்டப்படி தான் வருவேன் போவேன்னு உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன்ல. டேய் ஜோ, நீ நானும் அங்கே மெம்பர்ஸ் தானே? நாம 2 பேரும் ஏன் ஒரு மேட்ச் விளையாடக்கூடாது? ஒருவேளை அதில் நீ வின் பண்ணிட்டா வர வேண்டியதில்லை, நான் வின் பண்ணிட்டா நீ வந்தே ஆகணும். நல்லா யோசிச்சு சொல்லு, மேட்சை எப்போ எங்கே வச்சுக்கலாம்? எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, உனக்கும் பிரச்சனை இல்லைன்னா நான் ரெடி. எங்க பாடுறா, நல்லா விளையாடுவேங்கிற திமிரில் பேசுறியா? வா, ஒரு கை பார்த்துடலாம். டபுள்ஸ் விளையாடலாமே, நல்லா இருக்கும்ல? நீயும் சானியாவும் ஒரே டீமா ஆடுங்க. என்ன? என்னோட டீம்ல எரிக்காவை சேர்த்துக்கலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். அண்ணன் மேலதான் இருக்கானா? இல்ல. இல்லையா? வேற எங்க போயிருக்கான்? இன்னைக்கு அவனுக்கு கிளாஸ் இல்ல, வீட்லயே உட்காந்து படிக்க போறேன்னு சொன்னா. அவன் டென்னிஸ் ராக்கெட் எடுத்துட்டு போனதை நான் பார்த்தேன். ஓ, டென்னிஸ் கிளப் போயிருக்கானா? ஓ ஹலோ, எப்படி இருக்கீங்க? நான் தான் ஜோவோட அம்மா பேசுறேன். எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு. சானியா எந்த கிளப்ல இருக்கான்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? ஓ காட், நிஜமா? பாத்துக்கலாம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, டென்னிஸ் கோர்ட் போறதுக்கு வழி எங்க இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? நான் சானியாங்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்க வந்திருக்கேன். அவளை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காதுல்ல? அந்த கிளப்புக்கு எப்படி போகணும்? அதான்ப்பா அந்த பொண்ணு. ஓ, சானியாவா? ஓ, உங்களுக்கு அவளை தெரியுமா? அவளும் ஜோவும் பிரேக்கப் பண்ணிட்டாங்கன்னு பேனர்ல எழுதி இருக்கு. கண்டிப்பா நீங்க அந்த சானியாவை தேடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? அப்படியெல்லாம் எதுவும் நடக்கல. உண்மை தெரியாம பேசிட்டு இருக்கீங்க. ஜோவும் சானியாவும் பிரியவே இல்லைன்னு போய் சொல்லுங்க. 2 பேரும் ரொம்ப அன்பா பழகிட்டு இருக்காங்க. காலேஜ் ஃபுல்லா போய் சொல்லுங்க. ஆமா ஆன்ட்டி, நீங்க யாரு? என்ன இப்படி பேசிட்டு போறாங்க? யாரா இருக்கும்? நான் டென்னிஸ் கிளப் போகணும். சானியா உனக்கு தெரியுமா? தெரியாது ஆண்டி. ஓகே, சாரி. ஓ, நீங்க ஜோட மாம் தானே? அவங்களேதான். ஹலோ ஆண்டி. ஓ ஜூரி கோமினா, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. என்ன விஷயம்? ஏன் இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கீங்க? ஓ, யாருமே கண்டுபிடிக்க கூடாதுன்னு தான். நான் தெரியுதா? நல்லாவே தெரியுது. சானியா டென்னிஸ் விளையாடுறத பார்க்க வந்தீங்களா ஆண்டி? ஆமா, நான் நிறைய பேர் சொன்னதை கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அவங்க எல்லாம் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு தான் டென்னிஸ் விளையாடுவாங்களாமே. பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ல? அந்த ட்ரெஸ்ல சானியா எப்படி இருப்பான்னு தான் பாக்குறதுக்கு ஓடோடி வந்தேன். எங்க விளையாடிட்டு இருக்கா? சீக்கிரம் சொல்லுங்க, போய் பார்க்கணும். டென்னிஸ் கிளாஸ் இந்நேரம் முடிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன சொல்ற? கொஞ்ச நேரத்துல டென்னிஸ் மேட்ச் ஆரம்பிக்க போறாங்க. அதுல சானியாவும் ஜோவும் ஒரே டீமா இருக்காங்க. எல்லாரையும் விட்டுட்டு அவன் கூட ஏன் சேர்ந்தான்னு தெரியல. என்ன பண்றது? சானியா தான் ஜோவை எப்படியாவது மறக்கணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காளே. ஓ, நீங்க 2 பேரும் என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க? இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் சானியாவும் ஜோவும் ஒன்னு சேர்ந்தா நல்லா இருக்கும்னு ஆசைப்பட்டேன். நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன். ஆனா ஸ்கூல்ல கான்வெகேஷன் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கிஸ் வேற பண்ணிட்டாங்க. என்ன கிஸ்ஸா? ஆமா ஆண்டி, முதல்ல எங்களாலேயே நம்ப முடியல. அதுக்கு ஸ்டெப் எடுத்ததே ஜோ தானா. बहुत अच्छे। संजो बिना सच में उसके बाद भी यह कैसे हुआ? मैंने तय किया है, मैं कैसे भी हानि को अपने घर लाऊंगी। सुंजो चाहे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने किस भी कर लिया।
हम वैसे भी हार जाएंगे, कह दो ना कि तुम एम्प्टी में जाओगे। तुम चाहती हो मैं हार मान लूं? ध्यान से सुनो, तुम बॉल के बिल्कुल अपोजिट जाना, मेरे रास्ते में मत आना, समझ गई ना? सोच लो कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, मेरी तरफ बॉल मत मारना, समझ गई? मैं बैक्सुंगजो के साथ एम्प्टी के लिए जाना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अच्छे से खेलना। प्ले। कहा था ना बीच में मत आओ। आई एम सो सॉरी। 0-15। बेवकूफ। चलो हटो हटो। एडवांटेज वॉनकोंग और यूनहेरा। सुनो, इस बार अगर पॉइंट नहीं मिला तो गेम खत्म। गेम पर ध्यान दो, समझी? समझ गई ना? ठीक है, बस आखिरी बार। गेम सेट। वोंग और हेरा जीत गए। हम जीत गए, हम जीत गए। ये थैंक यू ओहानी, तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार हारा हूं मैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम सॉरी, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें। ओ बैक्सुंगजो, तुम्हारे ईगो को चोट लगी होगी ना? क्या तुम पहली बार इतनी बुरी तरीके से हारे हो? हिसाब करेंगे किसी और दिन। सच में? मैं जरूर इंतजार करूंगा, पर हाँ, अगली बार भी ऐसी ही टीम होगी जैसी अब है, समझे तुम? क्यों ना एम्प्टी में जाकर वो मैच करें? क्या? पर एम्प्टी अगले हफ्ते है ना? बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, एक हफ्ते में सीखना मुश्किल है ना? ठीक है, कोशिश करेंगे। एम्प्टी के आखिरी दिन, पक्का? पक्का। हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। एक हफ्ते बाद हम जरूर जीतेंगे, समझ गई? इसका क्या मतलब है? तुम्हें कब से मतलब समझ आने लगा? जब तुमने मुझे टॉप 50 स्टूडेंट्स में आने का चैलेंज किया था, वो एटीट्यूड कहाँ गया? चलो अब अपने पैरों में डिस्टेंस रखो, थोड़ा और। अब ऐसे ही झुको।
जल्दी करो, जल्दी। गुड, वेरी गुड। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। ओहानी की बात कर रही हूँ। वैसे भी हम एक हफ्ते में क्या कर सकते हैं? खैर, मजा तो आ रहा है। ओहानी को सिखाने में मजा आता है। सिखाने में क्या मजा? वो सच में शानदार है। अगर वो कुछ करना चाहे तो वो करके ही रहती है। हाँ, क्योंकि तुम सारी चीजों में अच्छे जो हो, बिना ज्यादा मेहनत किए सब कुछ कर लेते हो। ऐसा ही है ना? तुम भी तो वैसी ही हो। सही कहा। बॉल पर नजर रखो। दाई तरफ, दाई तरफ। अरे बॉल पर नजर रखो ना। मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, मैं क्या करूं? ना कहा ना मैंने कितनी बार। हाँ, अरे अंकल, एक बार सोचिए तो, अगर वो 2 दिन साथ रहे तो कुछ तो जरूर होगा। अगर मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं सब कुछ प्लान कर सकूंगा। तुम कब तक उसके पीछे पड़े रहोगे? हाँ है? उसका पीछा छोड़ दो। हानि तो तुम्हें घास भी नहीं डालती। तुम्हें थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहिए भाई। तुम उसके पीछे पागलों की तरह घूमते हो, इसलिए वो तुम पर ध्यान भी नहीं देती। जाओ, जाकर किचन का काम पूरा करो, जाओ। सुनो, जरा अपना ये हेयर स्टाइल भी बदलो, समझे? ये जो स्टाइल है ना, एकदम अजीब सा है। हानि को जरा भी पसंद नहीं है। मैं आखिर क्या कर रही हूँ ये सब? मेरा फैसला तो पक्का है, पर 3 दिन बेक्सुंग जो के साथ कैसे बिताऊंगी मैं? ये ऐसे नहीं चल सकता। अब क्या करूं? ये बिल्कुल सही नहीं है। हानी! ओ जंगू, तुम जल्दी आ गए। ये लो, लेकर जाओ। ये क्या है? உனக்கு பசிக்கும் போது சாப்பிடு. இதுதான் உன் லஞ்ச் பாக்ஸ். ஜிம்மி, உனக்காக நான் இருக்கேங்கிறத நீ என்னைக்குமே மறக்க கூடாது. என்ன? ஆமா, உனக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை தீர்க்கறதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன். நீ எப்பயும் சந்தோஷமா இருக்கணும். எதை நினைச்சும் நீ கவலையே படக்கூடாது. கடைசி வரைக்கும் நிச்சயமா உன் கூடயே நான் இருக்க போறேன். சீக்கிரமா வந்துரு. அடிபடாம ஜாக்கிரதையா இரு. தேங்க்யூ ஜிம்மி. நான் இதை சாப்பிடுறேன். சரி. ஜிம்மி, தேங்க்ஸ் அகைன். ஏதேதோ உளறிட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஹே ஜிம்மி, இது உன்னோட ஸ்டைலே இல்ல. பரவாயில்ல, பாத்துக்கலாம். பாருங்க சார், மழை வந்து எல்லாமே என்ன எல்லாரும் இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க? நம்ம டென்னிஸ் கிளப்போட கேம்புக்கு இப்படி எல்லாம் வரக்கூடாது.
அதுக்குன்னு ஒரு முறை வழக்கம்லாம் இருக்கு. எப்படி வரணும்? அப்புறமா சொல்றேன். நான் உங்க எல்லாருக்கும் 5 நிமிஷம் டைம் தரேன். முதல்ல நீங்க எல்லாரும் கொண்டு வந்த எல்லாத்தையும் கிளப்போட ஹாஸ்டல்ல வச்சுட்டு வந்துருங்க. இன்னும் சில பேர் வர வேண்டியது இருக்கு சார். அவங்களும் வரட்டும், அப்புறம் போறோம். என்ன? இன்னும் யாரெல்லாம் வரணும்? நம்ம ஜோ, எரிக்கா, சானியாவும் தான். ஓகே, ஜோவும் எரிக்காவும் நம்ம கிளப்ல ஸ்பெஷல் மெம்பர்ஸ்ங்கிறதுனால அவங்கள பத்தி பேச வேண்டாம். ஆனா சானியா இன்னும் வரல. ஹலோ, வெல்கம் மேடம். வாங்க. அட அட நீங்களா? வாங்க வாங்க. பிஸியா இருக்கீங்களா? இல்லம்மா, பிஸியாலாம் ஒண்ணும் இல்ல. கஸ்டமர் வரதுக்கு இன்னும் டைம் இருக்கு. நின்னுகிட்டே இருக்கீங்களே, உட்காருங்க. இதெல்லாம் எதுக்குமா? சானியா மாதிரி ஒரு பொண்ணு இந்த சைக்கிளை ஓட்டினா பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதனாலதான் கொண்டு வந்தேன். கார்ல இடம் பத்தல, அதனாலதான் ஓட்டிட்டே வந்துட்டேன். இத சானியாவுக்கு கொடுங்க. இத வாங்கிக்கணுமா வேணாமான்னு எனக்கு தெரியல. ஜோ, கண்டிப்பா வேணான்னு சொல்லவே கூடாது. மறந்துட்டேன், உங்களுக்கு லெட்டர் வந்திருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா. நான் சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸ் இன்னும் கொடுக்கவே இல்லை, அதனாலதான் இந்த லெட்டர் உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கு. இங்க இருக்கிறதுல உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கா? வந்து எனக்கு கொஞ்ச நாளா உடம்பு சரியில்லை. நான் ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல இருக்கேன். இந்த விஷயத்த சோபான் என்கிட்ட சொன்னான். சானியா அந்த வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் மட்டும்தான் அந்த வீட்டுல ஜோக் அடிச்சுக்கிட்டு ஆடி பாடி சுத்திட்டு இருந்தேன். ஜோக்கும் சுண்டோக்கும் விளையாட்டு சுத்தமா பிடிக்காது. அண்ணனும் தம்பியும் அதோட வீட்டுக்காரரும் பிஸியா இருப்பாரு. நான் மட்டும் இல்லைன்னா அந்த வீடே கலகலன்னு இல்லாம வெறிச்சோடி போயிருக்கோம். ஆனா சானியா வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் சந்தோஷமா இருந்தது. அவ இல்லாம எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது. நாம ஏன் திரும்பவும் ஒரே வீட்டுல இருக்க கூடாது? சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸ் கொடுக்க கூட தேவையில்லையே. நான் ரொம்ப சுயநலமா யோசிக்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்களா? இதை யார் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் பரவாயில்லைங்க. அவங்க 2 பேருக்கு கல்யாணம் பண்ணி அவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறத பாக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. இதுவும் ஒரு விதமான சுயநலம்தான். இருந்தாலும் சானியாவும் தனிமையில தானே இருந்திருப்பா. சொல்ல போனா அந்த விஷயத்த நினைச்சு எனக்கும் வருத்தமாதாமா இருக்கு. அவளும் யூனிவர்சிட்டி போயிட்டு வந்துட்டு தான் இருக்கிறா. ஜோவுக்கும் புது கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிடைச்சிருக்கான். இப்படிதான் நடக்கணும்னு தலையில எழுதியிருந்தா யாரால மாத்த முடியும்? எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இருக்கிறது தான் இப்போதைக்கு அவளுக்கு நல்லது. அவளை பழையபடி பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. காலையில எக்ஸாக்டா 6:30 மணிக்கு எழுந்திருக்கணும். காலையில பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க, மத்தியானம் டெக்னிக்ஸா கத்துக்கோங்க. இந்த கேம்பை யாரும் ஈஸியா எடுத்துக்க வேணாம். எல்லாரும் சீரியஸா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க. விளையாட்டுத்தனமா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்பயே அதை மாத்திக்கோங்க. என்ன சார் நீங்க? ஓகே ஓகே, இப்ப எல்லாருக்கும் நான் பிரேக் கொடுக்க போறேன். கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் இதே இடத்துக்கு வந்துடணும். என்ன, நாம பண்ண வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்கு. சரி, நானும் கிளம்புறேன். சானியா, ஒரு நிமிஷங்க வா. இன்னைக்கு மதியானம் நீ ட்ரைனிங்க்கு வர தேவையில்ல. எதனால? வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நீ தானே டின்னர் ரெடி பண்ணணும். நான் மட்டுமா? இன்னைக்கு காலையில நீ வரதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சுல, அதுக்கு பனிஷ்மெண்டா தான் நீ எல்லாருக்கும் டின்னர் சமைக்கணும். ஒரு வகையில இது உனக்கும் நல்லது தானே. ட்ரைனிங் ஹார்டா பண்ண வேண்டியதில்ல. ஒரு நிமிஷம், நம்ம மேட்சை பத்தி என்ன யோசிச்சேன்? அதுவா, கண்டிப்பா நான் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி நடக்கதான் போகுது. அப்படி இருக்கும்போது இவளை எதுக்கு டின்னர் ரெடி பண்ண சொல்றேன்? மேட்ச்ல இவ்வளவு தானே விளையாடுறா, இவ பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டாமா? அதெல்லாம் உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம். அவ லேட்டா வந்ததுக்கு இதான் பனிஷ்மெண்ட். தோத்துருவன்ற பயத்தில் தானே இந்த மாதிரி சதியெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க. கிறிஸ்டன், உனக்கு ஜெயிப்போனே நம்பிக்கை இல்லையா? என்ன இப்படி சொல்ற? ஏன் இல்ல? சீக்கிரம் போய் சமைச்சு முடி. நீ பிராக்டிஸ்க்கு வரணும்னா இதை நீ சீக்கிரம் பண்ணிதான் ஆகணும். நமக்கு நிறைய நேரம் இல்ல, நாளான்னைக்கு தான் மேட்ச்.
ரொம்ப கஷ்டமான வேலை இல்ல? உனக்கு தான் கவலையே இல்லையே. கண்டிப்பா, ஏன்னா எனக்கு குக்கிங் பிடிக்காது. உன்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும். ஜோ மேல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு நீ எப்பத்துலேருந்தும் நினைச்சிட்டு இருக்கல, அதனால நான் அவன்கிட்ட என்ன பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்க போறேன். உனக்கு ஓகேவா? நீ ஏன் என்கிட்ட கேக்குற? அதுவும் சரிதான். சின்ன பசங்க விளையாடிட்டு இருக்க பொம்மையை பறிக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றேன். என்ன? இல்ல, நான் ஒன்னும் ஃபீல் பண்ணல. இட்ஸ் ஓகே. அப்படியா? இப்போதான் நான் ரிலீஃபா இருக்கேன். தேங்க்யூ. எவ்வளவுதான் உரிச்சாலும் முடியவே மாட்டேங்குது. கண்ணுல இருந்து தண்ணி வேற வருது. என்ன சானியா, முடிஞ்சதா இல்லையா? நீ சமையல் பண்ற வேகத்தை பார்த்தா பிராக்டிஸ் வர முடியாது போல இருக்கு. ஹே ஜோ, ஜோ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு, அப்பதான் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும். சரி, நல்ல நேரம் எடுத்துட்டு வா. ஓகே. போதும் போதும் போதும். சில்லி கொண்டு வா. தோ. கொஞ்சமா போடு, கொஞ்சமா போடுன்னு தானே சொல்றேன். யார் இதெல்லாம் பண்ணுது? எல்லாத்தையும் உடனே சாப்பிடணும் போல இருக்கு. பார்த்தாலே பசி 2 மடங்கு ஆயிடுச்சு. எதையுமே மிச்சம் வைக்காம சாப்பிட்டேன். ப்ளீஸ் உட்காருங்க. சானியா, இது எல்லாத்தையும் நீ ஒருத்தி தான் பண்ணியா? என்னால நம்பவே முடியல, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவன் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவன். ஓ, பார்க்கவே ரொம்ப டெலிஷியஸா இருக்கு சானியா. ஏதோ சுமாரா சமைப்பான்னு பார்த்தா ஒரு பெரிய விருந்தே வச்சிட்டாலே. எல்லாம் பிரமாதமா இருக்கு. நீ தானே ஹெல்ப் பண்ண. ஏய், இதை டேஸ்ட் பண்ணி பாரு, ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு பாரு. வாழ்க்கையில இத மாதிரி சாப்பிட்டுருக்கவே மாட்டேன். ஏன் அமைதியா இருக்க? அவளை பாராட்ட வேண்டியதானே? அவனாவது யாரையாவது பாராட்டுறதாவது, நீ சாப்பிடுறா. வாவ், சூப்பர் சானியா. இந்த மாதிரி என் வாழ்க்கையில சாப்பிட்டதே இல்லை. சானியா, பிராக்டிஸ்க்கு டைம் ஆயிடுச்சு. ஓகே. நான் நினைச்சது நடக்குமா? அவங்க இந்த வீட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி आ जाए ताकि वो यहाँ वापस आ सके. हम इतने वक्त से साथ रह रहे हैं, सुंजो इतना खड़ूस नहीं हो सकता. जब यहाँ थी तब पता नहीं चला, पर हानि जब से यहाँ से गई है ऐसा लगता है कि घर की रौनक ही चली गई है. आपको भी यही लग रहा है ना? हनी, आप दौंशी से वापस आने के लिए क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं, डोंशी से एक बार मिल लूं. थैंक यू सो मच हनी. इस बार वो वापस आ गई तो मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगा. கண்டிப்பா தர மாட்டேன். 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. கரெக்டா பண்ணு. நான் சொல்ற மாதிரி பண்ணு. இன்னும் நீஸ நல்லா பெண்ட் பண்ணு. நல்லா பெண்ட் பண்ணு. என்னால முடியல. ஓகே ஓகே, எந்திரி எந்திரி. கம் ஆன், ஃபாஸ்ட் எந்திரி. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. சீக்கிரம் எந்திரி. பாயிண்ட் சேஞ்ச் பேக் எண்ட். மறுபடியும் பண்ணு.
என்ன அதுக்குள்ள வா வா ஜோ ஒரு நிமிஷம். ஆமா, மத்தியானம் ட்ரைனிங்கே வரல. இந்த கேம்பஸ் சீரியஸா எடுத்துக்க சொல்லி ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன்ல. உனக்கு விஷயம் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன், அதான் இப்படி பேசுறேன். என்ன? இந்த கிளப்ல நான் ஜாயின் பண்ணும்போது சில கண்டிஷன்ஸை வச்சு தான் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். சானியா, இது ஏன் இப்படி இருக்கு? இது பார்க்கதான் இப்படி இருக்கு, ஆனா டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும். அப்படியா? டே ஜாக்சன், நீ முதல்ல சாப்பிட்டு பாரு. நானா? சாப்பிடுறா. இல்ல, கண்டிப்பா நான் இந்த ரிஸ்க எடுக்கவே மாட்டேன். ஐம் சாரி. ஆக்சுவலா நேத்து குக் பண்ணது நான் மட்டும் இல்ல. வேற யார் பண்ணிருப்பா? நேத்து மத்தியானம் ஒன்ன தவிர எல்லாரும் பிராக்டிஸ்ல இருந்தாங்களே. ஆனா ஜோ வரலையே. ஜோ நீயா? வந்துட்டியா? சானியா, என்ன பண்ற? நீ எதுக்காக அவங்கள ஒளிஞ்சு நின்னு பாக்குற? இல்ல, நான் ஒளிஞ்சிருந்து பார்க்க வரல. நான் இங்க சும்மா காத்து வாங்க தான் வந்தேன். என்ன விஷயம்? எதுக்காக என்ன கூப்பிட்ட? மனசுல பட்டதை வெளிப்படையா சொல்றதுதான் என்னோட ஸ்டைலுன்னு சொல்லுவேன். நான் செகண்ட் ரேங்க் எடுத்ததுனால மட்டும்தான் இந்த காலேஜில் அட்மிஷன் வாங்கல. ஆக்சுவலா அதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு காரணமும் இருக்கு. அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. அப்படியா? உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உனக்கு?
என்ன பத்தி என்ன நினைக்கிற? நீயா? நீ எதுக்காக இங்க வந்த? என்ன விட நீ இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? ஒருவேளை நீ எரிக்காவை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தியா? உங்களுக்கு விளையாட வேற இடம் கிடைக்கல போல இருக்கு. இங்க வந்து விளையாடுறீங்க. ஆனா இப்போதைக்கு அவளை நான் கூட்டிட்டு போறேன். ஏன்னா நாளைக்கு மேட்ச் இருக்கு. ஆமால, நான் அதை மறந்தே போயிட்டேன். ஓ, நீ உன்னோட லைஃப்ல எந்த விஷயத்தையும் சீரியஸா எடுத்துக்க மாட்டியா? நீ நினைக்கிற மாதிரி ஒன்னும் இல்ல. இன்னைக்கு நீ கண்டிப்பா கத்துக்கிட்டே ஆகணும். சானியா ரொம்ப சீரியஸா பிராக்டிஸ் பண்றால? Are you all right? Yeah, I'm fine. வெரி குட். நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண. ஆனா நீ சர்வ் பண்ற ஸ்பீடு தான் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. இன்னும் ஸ்பீடா சர்வ் பண்ண சொல்றியா? ஆமா, இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும். ஸ்மைல் பண்றா. என்ன பார்த்து ஜோ ஸ்மைல் பண்றா. இவனோட இந்த சிரிப்பை பார்க்கணும்னு தான் நான் ஆசைப்பட்டேன். இவன் என்கிட்ட இப்படி பேசுறத கேட்கணும்னு தான் நான் ஆசைப்பட்டேன். அடிபட்டுருச்சா? அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. ஆங்கிள் ஸ்ப்ரெயினா இருக்கும். அதனால தான் சொன்னேன் நீ எதையும் சுலபமா கத்துக்க மாட்டேன்னு. என்னாச்சு? நம்ம ரெண்டு டீம்ஸ்க்கு நடுவில் நடக்க போற மேட்சை நான் விட்ரா பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன். இவளுக்கு அடிபட்டிருக்கு. பரவாயில்ல, விளையாடலாம். உன்னால எப்படி விளையாட முடியும்? இப்போ ஒழுங்கா எந்திரிச்சு கூட நிக்க முடியாதே. அது என்னமோ உண்மைதான். ஆனா நீ தான் வின் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. அதுக்காக எவ்வளவு ஹார்டா பிராக்டிஸ் பண்ண தெரியுமா? இப்ப பண்ண மாதிரியா? மறந்துரு, இனிமே இந்த மேட்ச் நடக்காது. சாரி ஜோ, இதெல்லாம் ஏன் தப்பு தான். இப்ப சாரி சொல்லி ஒரு பிரயோஜனமே இல்லை. சரி வா. ஏய் ஜோ, ஒரு நிமிஷம். மேட்ச் கண்டிப்பா நடந்தே ஆகணும். ப்ராமிஸ் பண்ணல? அந்த மேட்ச் கண்டிப்பா விளையாடி ஆகணும்னா அதை இன்னொரு நாளைக்கு வச்சுக்கலாம். ஆனா இன்னைக்கு அது முடியாது.
ஓ, என்ன திடீர்னு ஹேண்ட்ஸமா மாறிட்டான்? அதானே. யாருப்பா இது? புதுசா இருக்கா? நான் பார்க்க வித்தியாசமா இருக்கேன்ல? ஆமா, அடையாளமே தெரியல. இது நீ ஆரம்பத்திலே பண்ணிருக்கலாமே. எங்கப்பா அந்த ஒத்த சுருள் முடி? கட் பண்ணிட்டேன். அப்படியா? இப்பதான் பாக்குறதுக்கு லட்சணமா இருக்கு. நீ சொல்லு. வர்றது யாரு? நம்ம ஜோ மாதிரி இருக்கு. என்ன என்ன இருக்கும்? அவளுக்கு அடிபட்டு இருக்கா? சானியா, என்னமா என்னாச்சு? என்னாச்சு சானியா? அடிபட்டு வர ஏதோ அடிபட்டுச்சா? உட்காரு சானியா, உட்காரு. பாத்து மெதுவா உட்காரு. இதுக்கு முன்னாடி கார் ஆக்சிடென்ட்ல கூட அதே இடத்துல அடிபட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி இன்ஜுரிக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மெடிசன் இருக்கு. 6 வீக்ஸ்க்கு அதை 2 காலையும் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா சீக்கிரம் குணமாயிடும். ஸ்பெஷல் மெடிசனா? அதை போட்டுக்கமா. நீ எதுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்க? வேற எப்படி இருக்க சொல்ற? இவளுக்கு அடிபட்டது நினைச்சு சந்தோஷமா இருக்க சொல்றியா? நல்லா இருந்தவளை எப்படி ஆக்கி கூட்டிட்டு வந்திருக்க? அவனை ஏதோ சொல்லாத. எனக்கு இப்படி ஆனதுக்கு நான் மட்டும்தான் காரணம். அவனோட தப்பு இதுல எதுவும் இல்ல. அப்படியா? நீ சொன்னா நிச்சயம் அது சரியா தான் இருக்கும். எனக்கு நல்லா புரிஞ்சது. நான் எதுவும் பேசல. என்ன ஜிம்மி, உன்னோட ஹேர் ஸ்டைல பார்த்து சானியா ஒண்ணுமே சொல்லலையா? ஜோ இருந்தனால எதுவும் சொல்ல முடியல என்னவோ. என்ன பண்றது, உன்னை பார்த்தாலே ரொம்ப பாவமா இருக்கு. ஆனா உன்னோட ஹேர் ஸ்டைல் சூப்பரா இருக்கு. ஆமா, நல்லா இருக்கு. நீ இப்ப பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு தெரியுமா? ஆமா, இத நீ முன்னாடியே பண்ணிருந்திருக்கணும். அவளுக்கு அதுவும் பிடிக்காம போயிடுச்சுனா? சானியா, என்ன நல்லா சாப்பிடு. இதையும் எடுத்துக்கோ. பாயில்ட் எக்ஸ். மற்ற கஸ்டமர்ஸ்க்கு அவங்கள விட. தேங்க்யூ, நான் சாப்பிடுறேன். ஓகே. சானியா, எல்லாத்தையும் உனக்காக தான் கத்துட்டு இருக்கேன். அது தெரியுமா? இன்றைய உலக சினிமா அசுர வேகத்தில் வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறது. திரைப்படத்தில் கதாபாத்திரம் என்பது முக்கியமானது. இயக்குநர்கள் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து மெருகேற்றுகிறார்கள். செயற்கையான முறையில் அரங்கங்களை அமைத்து படப்பிடிப்பு நடத்துவதை கைவிட்டு இப்பொழுது கதைக்கு ஏற்றவாறு இயற்கையான இடங்களை தேர்வு செய்து படப்பிடிப்பை நடத்துகின்றனர். இயற்கையான சூழ்நிலையில் படப்பிடிப்பு நடத்துவது எப்படி என்று நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம். நான் இப்ப எதுக்கு தேவையில்லாம இந்த இடத்துக்கு வந்தேன்? அதான் வந்துட்டேன்ல, உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அப்புறமா நான் கிளம்புறேன்.
ஜோ, நம்ம 2 பேரும் மூவிக்கு போலாமா? லெக்சர் கேட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு பார்க்கணும் போல ஆசையா இருக்கு. என்ன சொல்ற? பார்த்துக்கிட்டே கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்ல? ஓகே போலாம். நமக்கு தான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எதுவுமே இல்லையே. எந்த மூவிக்கு போலாம்? ரெண்டு பாப்கார்ன் 2 கோலா கொடுங்க. டோட்டல் 7000 ஓன் மேடம். ஏய் நான் பே பண்றேன். ஸ்கூல்ல இருக்கும் போதுல இருந்து நான் இவன் கூட வெளியில போகணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். இவன் கூட வெளியில போகும்போது என்ன ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும்னு கூட ரொம்ப யோசிப்பேன். 2 பேரும் சேர்ந்து மூவி பார்க்கணும், அப்புறம் விண்டோ ஷாப்பிங் பண்ணணும், கெஃபேல உட்காந்துக்கிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மனசு விட்டு பேசணும். நான் நினைச்சதெல்லாம் எரிக்காக நடந்துட்டு இருக்கு. I'm sorry, பார்க்க முடிச்சிட்டேன். சானியா, இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? கிறிஸ்டல் நீயா? நீ நீ எதுக்கா? சானியா, உனக்கு ஜோவை பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும். ஆமா, எனக்கும் எரிக்காவை ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா எரிக்காவுக்கு ஜோவை பிடிச்சிருக்கு. அப்படி நடக்க விடக்கூடாது. நான் சொல்றது சரிதானே? அதனால நீ எனக்கு இந்த விஷயத்துல கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ண. என்ன கோஆபரேட்டா? இப்போதைக்கு நம்ம கிட்ட எந்த பிளானும் இல்லாததுனால முதல்ல நம்ம அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஏதாவது விபரீதமா நடக்க போகுதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அது நடக்காம தடுத்து நிறுத்தணும். ஆனா அது ஒண்ணும் என்ன ரொம்ப யோசிக்கிற? நாம 2 பேரும் அவங்க கொஞ்சிட்டு இருக்கிறத பார்க்க வந்தோமா என்ன? நம்ம 2 பேர் முகத்துலயும் என்ன இழிச்ச வாயின்னு எழுதி ஒட்டியிருக்கா? இல்ல, இங்க பாரு, நம்ம ஜோ சில விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஃபாஸ்டா ரியாக்ட் பண்ணுவான் தெரியுமா? எதுல அவன் ஃபாஸ்ட்? என்ன நீ இது கூட புரியாம பேசுற? சான்ஸ் கிடைச்சா அங்கங்க டச் பண்ண பாப்பான். ஆனா அவங்க ஒன்னும் அவ்வளவு தூரம் போலியே. ஆனா அதுக்கு அவன் கூச்சப்படவும் மாட்டான். சரியா சொன்ன. நல்ல சமயத்துல நீ இங்க வந்த. நான் மட்டும் தனியா அவங்களை எப்படி தடுக்கிறதுன்னு முடிச்சிட்டு இருந்தேன். எரிக்கா வேற அழகா இருக்காளா? அவன் கண்டிப்பா சும்மாவே இருக்க மாட்டான். 사랑합니다. 사랑합니다. 이거는 제 말입니다. 그러니까 날 것 그대로의 제 마음이에요. 꾸미고 자시고 할 것도 없이 제 마음은 இவ்ளோ இருட்டான இடத்துல நான் பயப்படுற மாதிரி எதுவும் நடக்க கூடாது. அவங்க 2 பேரும் ரியல் லைஃப்லயும் லவர்ஸ்னு கேள்விப்பட்டேன். சாரி தெரியாம பண்ணிச்சு. சாரி. சூப்பரா பண்ண. மூவி ஒன்னும் அவ்வளவு மோசமா இல்லைல்ல? ஆமா. வா. சான்ஸ் கிடைச்சா தொடவுன்னு சொன்னல பாத்தியா? கவனிக்கல. Thank you. என்ன காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்? டேட்டிங் பண்றவங்கள ஒளிஞ்சு நின்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன்.
சான்ஸ் கிடைச்சப்போ அவங்கள தடுத்திருந்தாலும் கடைசியில அவங்க 2 பேரும் தானே சேர்ந்து போறாங்க. சானியா அவங்க போறாங்க, சீக்கிரம் வா. என்னாச்சு? நான் இனிமே ஃபாலோ பண்ணல. என்ன நீ திடீர்னு இப்படி பேசுற? என்னால இதுக்கு மேலே இதை பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. ரொம்ப டயர்டா இருக்கு. சானியா என்ன இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாரு அவங்க போயிட போறாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்களை பிடிக்கவே முடியாது. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா அவங்களை யாராலையும் பிரிக்க முடியாது. நான் இப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்படின்னா அவங்கள அப்படியே விட்டுரு போகட்டுன்னு சொல்ல வரியா? இதுக்கு மேலேயும் நான் ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆக விரும்பல. சாரி சார். சாரி சார். இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க? இப்ப நான் எப்படி என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட பார்க்க போவேன்? இந்த சூட் எவ்வளவு காஸ்ட்லியானது தெரியுமா? உங்க ட்ரை கிளீனிங்க்கு நான் பே பண்றேன். ஆமா சார், பே பண்றோம். ட்ரை கிளீனிங்க்கு பே பண்றோம். ட்ரை கிளீனிங்கா? ஆமா, நான் எவ்வளவு பே பண்ணனும்? அவ்வளவுதானே சார். அவளுக்கு பதிலா நானே பே பண்றேன். இந்தாங்க சார் நீங்க கேட்ட அமௌண்ட். என்ன விளையாடுறியா? என்ன எவ்வளவு சார் தர சொல்றீங்க? சார் 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 ஏன் சார் எவ்வளவு தைரியம்டா உனக்கு? சார் இதோட விலை 2 லட்சம் தெரியுமா? என்ன பாதி விலையாவது கொடு. பாதியா தர சொல்றீங்க? சார் என்கிட்ட இப்போதைக்கு அவ்வளவு பணம் இல்ல சார். ப்ளீஸ் சார் என்ன புரிஞ்சுங்க சார். விட்டுருங்க சார். சார் ப்ளீஸ் சார் என்ன மன்னிச்சிருங்க சார். சார் கை காலை உடைச்சிக்க போறியா இல்ல பணத்தை கொடுத்துட்டு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண போறியா? ஐயோ சார் இதுல அவரோட தப்பு எதுவும் இல்ல. சானியா ஆர் யூ ஆல் ரைட்? சார் விடுங்க சார் ப்ளீஸ். பாஸ் ஏதாவது பிரச்சனையா? ஜோ ஒரு நிமிஷம். நீ பணக்காரன் தானே? உங்ககிட்ட 1 லட்சம் இருக்கா? கிறிஸ்டன், போன தடவை ஒரு விஷயம் 2 3 भागो। पकड़ता हूँ, वहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ। लड़की कहाँ जा रही है? रुक 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 रुक, भाग मत, चलो।